Good morning, children. In workbook, up to page number 63, we completed. Up to page number 63, we completed in workbook, 7th lesson. Already we completed 7th lesson in textbook. Textbook manu 7th lesson complete cheseskunnanu anna. ఇప్పుడు మనం వర్క్బుక్లో ఉన్నాం. వర్క్బుక్లో పేజ్ నెంబర్ 63 వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. పేజ్ నెంబర్ 64. ఓపెన్ యువర్ వర్క్బుక్, పేజ్ నెంబర్ 64. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. One small activity is there. What you have to do? First read the question. CIR CLG circle, THE the, ODD odd, ONE 1, OUT out. Circle the odd one out. ఏలో చూడండి, odd one అంటే అక్కడ ఇచ్చిన 4 వర్డ్స్లో ఒకటి సెపరేట్గా ఉంటుంది, 3 సేమ్గా ఉంటాయి, ఒకటి సెపరేట్గా ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ ద సెపరేట్ వన్. ఏది డిఫరెంట్గా ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి యూ హ్యావ్ టు సర్కిల్ దట్. ఫస్ట్ వన్ SOFT సాఫ్ట్, SWIFT స్విఫ్ట్, NEST నెస్ట్. ఏగా ఏమున్నాయి? SOFT సాఫ్ట్, SWIFT స్విఫ్ట్, NEST నెస్ట్ and CRAFT craft. First identify the words. SOFT soft, SWIFT swift, NEST nest, CRAFT craft. These are all FT ending sound words. These 3 are FT ending sound words. ఇవి మూడు కూడా లాస్ట్ లో ఏమున్నాయి? FT ending. These 3 words, ఈ 3 words కూడా FT ending తోటి ఉన్నాయి. అవునా? FT ending sound. లాస్ట్ లో ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏ లెటర్స్ వస్తున్నాయి? ఏ సౌండ్ వస్తుంది? FT సాఫ్ట్, SWIFT swift, CRAFT craft, FT. These are all from FT sounding words. In these 4 words, NEST nest is the odd one. This is not from FT sound word. ఇది FT sound word కాదు. This is ST sound word. You have to circle this word. ఆ word ని circle చేయాలి. Soft, swift, nest and craft. From these 4 words, nest is the odd one. This is not same. ఈ నాలుగింటిలో నెస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది, డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ST సౌండ్ వస్తుంది. మిగిలిన 3 కూడా FT సౌండ్ వస్తుంది. మీకు క్వశ్చన్ ఏంటి? సర్కిల్ ద ఆడ్ వన్. అక్కడ ఇచ్చిన సెపరేట్ వర్డ్ ని, సెపరేట్ సౌండింగ్ వర్డ్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని సర్కిల్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బిలో చూడండి. బిలో ఏముంది? FIRST ఫస్ట్, LAST లాస్ట్, LAST లాస్ట్, JUST జస్ట్, EVENT ఈవెంట్, EVENT ఈవెంట్. ఫస్ట్ రీడ్ ద వర్డ్స్, ఐడెంటిఫై ద సౌండ్. ఫస్ట్ వర్డ్స్ చదవండి, ఆ సౌండ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. అక్కడ ఇచ్చిన 4 ఏది సెపరేట్ సౌండ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయండి. FIRST ఫస్ట్, LAST లాస్ట్, JUST జస్ట్. These 3 are from ST sound words. ఇవి 3 కూడా ST sound words. Which is odd one? This is NT sound word. EVENT event. అది డిఫరెంట్ గా ఉంది. That is not ST sound word. That is odd one. ఓకేనా? నెక్స్ట్ C. C లో ఏమున్నాయి చూడండి, వర్డ్స్ చదవండి. ఫస్ట్ PLANT plant, MOST most, third one BENT bent, and fourth one HUNT hunt. HUNT hunt. First read the words. ఆ వర్డ్స్ చదవండి. విచ్ సౌండ్ వర్డ్స్, ఆ ఏ సౌండ్ వర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. అందులో సెపరేట్గా ఏది ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. PLANT plant, BENT bent, HUNT hunt. These 3 are from NT ending sound words. NT లాస్ట్ లో ఏం వస్తుంది సౌండ్? NT ent. PLANT plant, BENT bent, HUNT hunt. ant సౌండ్ వస్తుంది, అవునా? బట్ MOST most is from ST sound word. NT వేరు, ST వేరు. This is odd one. And next one, what are next words? STAND stand, POND pond,
and third one LIST list and WIND wind. ఏదైనా సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2 or 3 times చదవండి, చదివి అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయండి. STAND stand, POND pond, LIST list, WIND wind. From these 4 words, what is odd one? STAND ND sound, POND pond ND sound, WIND wind ND sound, ND sound వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ST sound word ఉంది, LIST list. This is odd one. This is not same sound word. And last one SWIFT swift, SWIFT swift, SAND sand, GIFT gift and SYFT soft. SYFT soft. First read the given words with the spellings. Identify the sound, ending sound. SWIFT swift, SAND sand, GIFT gift, SYFT soft. This is FT sound word. FT. మిగిలిన 3 words కూడా 2 words కూడా FT sound words. Swift, gift, soft. These are all from FT sound. But sand is from ND sound word. This is the odd one. Like that you have to identify the sound word and circle the odd one. మీరు అలాగా ఆ సౌండ్ వర్డ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఏదైతే ఆడ్ వన్, 4లో సేమ్గా లేకుండా డిఫరెంట్గా ఉన్న వర్డ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని మీరు సర్కిల్ చేయాలి. ఓకేనా? నౌ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 65 రీడ్ ద 7th question. READ read THE the FOLLOWING following SENTENCES sentences. Read the following sentences. Underline and write the words ending with ST. UNDERLINE underline, AND and WRATE write, THE the WRDS words, ENDING ending, WITH with ST. What you have to do? Read the following sentences. First అక్కడ ఇచ్చిన sentences ని చదవండి. అక్కడ ఏం సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారో చదవండి. 1 2 3 4 5 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. విత్ స్పెల్లింగ్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫస్ట్ అక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ని స్పెల్లింగ్తో సహా చదవండి. నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? అండర్లైన్ అండ్ రైట్ ద వర్డ్స్ ఎండింగ్ విత్ ST. అండర్లైన్. మీరు ఆ సెంటెన్స్ చదివి ఆ సెంటెన్స్లో ST ఎండింగ్ సౌండ్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ అండ్ రైట్ దెమ్. మీరు ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చిన లైన్స్లో ఆ వర్డ్ని రాయాలి. ఓకేనా? రాస్తారా? హోంవర్క్ చేస్తారా దీన్ని? సిమ్మీ వాజ్ హియర్ జస్ట్ నౌ. ఆ సెంటెన్స్ చదవండి. ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్న ST సౌండ్ వర్డ్ ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేయండి. ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పక్కన లైన్లో రాయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బి ఏంటి? పాలీ స్టడీడ్ ఫర్ ద టెస్ట్. ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్న ST సౌండ్ వర్డ్ ఏంటనేది ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ లైన్స్లో రాయండి. నెక్స్ట్ హౌ మచ్ డస్ దిస్ కాస్ట్? దీని రేట్ ఎంత? ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్న ST సౌండ్ వర్డ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి రాయండి. నెక్స్ట్ టుడే ఈజ్ మై ఫస్ట్ డే ఇన్ స్కూల్. ఆ సెంటెన్స్లో ఉన్న ST సౌండ్ వర్డ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి పక్కన లైన్స్లో రాయండి. తర్వాత ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ మై పెన్సిల్. ఐ హ్యావ్ లాస్ట్ మై పెన్సిల్ పోగొట్టేసుకుందంట. అందులో ఉన్న ST సౌండ్ వర్డ్ ఏంటో రాయండి. వీ వెంట్ టు ద ఫారెస్ట్. అక్కడ ఉన్న ST సౌండ్ వర్డ్ ఏంటో రాయండి. నౌ టర్న్ ద పేజ్ నెంబర్ 66. టర్న్ ద పేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. పేజ్ నెంబర్ 66. 8th question. Read the question. Rearrange the jumbled words in the brackets and complete the sentences. అక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ బ్లాంక్స్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు మీకు. ఆన్సర్ కూడా బ్రాకెట్లో ఉంది. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు రీఅరేంజ్ ద జంబుల్ వర్డ్. ఆ జంబుల్ వర్డ్ని స్పెల్లింగ్ అటు ఇటు చేసి ఇచ్చారు. ఆ వర్డ్ని మీరు కరెక్ట్గా ఫామ్ చేసి బ్లాంక్కి ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ రీడ్ ద బ్లాంక్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.
First read the blanks. We need to go for the dash. We need to go for the dash. అక్కడున్న జంబుల్ వర్డ్ ఏంటి చదవండి. ఈవెంట్. ఆ జంబుల్ వర్డ్ని కరెక్ట్గా ఫామ్ చేస్తే అది ఈవెంట్. EVENT. బ్లాంక్లో ఏం రాయాలి? ఈవెంట్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద డాష్. ద సన్ రైజెస్. రైజింగ్. సన్ రైజింగ్ అంటే ఏంటి? సూర్యోదయం. ఎక్కడ వస్తుంది సూర్యోదయం? ఫస్ట్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తాడు సూర్యుడు? ఎటు నుంచి వస్తాడు మనకి? ఈస్ట్. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. EAST. ఈస్ట్. నెక్స్ట్ కెన్ యూ డాష్ దిస్ డ్రెస్. కెన్ యూ డాష్ దిస్ డ్రెస్. మెండ్. మెండింగ్ అంటే తయారు చేయడం. MEND. మెండ్. కెన్ యూ మెండ్ దిస్ డ్రెస్. MEND. మెండ్. నెక్స్ట్ టర్న్ టు యువర్. టర్న్ టు యువర్. ఎటు తిరగమని చెప్తున్నాడు? టర్న్ టు యువర్ లెఫ్ట్. LEFT. లెఫ్ట్. నెక్స్ట్ డాష్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్. నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్. అక్కడ ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయో ఏం చేయాలి మనం? అక్కడ ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం? వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ దెమ్. లెక్క పెట్టాలి. కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్. COUNT. కౌంట్. COUNT. కౌంట్. అక్కడ ఇచ్చిన జంబుల్ వర్డ్ ఇక్కడ బ్రాకెట్స్లో మీకు ఆ స్పెల్లింగ్ జంబుల్ చేసి అటు ఇటు ఇచ్చారు చూడండి. ఆ స్పెల్లింగ్స్ని జంబుల్ చేసి ఇచ్చారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఆ స్పెల్లింగ్ని కరెక్ట్గా తయారు చేయాలి. కరెక్ట్ వర్డ్గా ఫామ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కలర్ ద పిక్చర్ గివెన్ బిలో. ఈ పిక్చర్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇది ఏ సౌండ్ వర్డ్? NT సౌండ్ వర్డ్. ప్లాంట్. PLANT. ప్లాంట్. దానికి మీరు కలరింగ్ చేయాలి. చక్కగా మనీ ప్లాంట్ ఇచ్చారు. అన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్ వేస్తే చాలు. దానికి ఏం ఫ్లవర్స్ లేవు కదా. ఆ కింద ఫ్లవర్ పార్ట్కి బ్రౌన్ కానీ రెడ్ కలర్ కానీ వేసి ఆ లీవ్స్ అన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్ వేయండి. ఓకేనా? కలరింగ్ చేయండి దానికి. ఓకే. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 67 చూడండి అన్న. పేజ్ నెంబర్ 67. పేజ్ నెంబర్ 67. మీరేం చేయాలి? ఇక్కడ మీరు ప్లాంట్ పిక్చర్ డ్రా చేస్తారు కదా. ప్లాంట్కి కలరింగ్ చేస్తారు కదా. ఆ కలరింగ్ చేసిన పిక్చర్కి సంబంధించి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. మీరు వాటిని ఫిల్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్ ద వర్డ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ కలర్డ్. మీరు ఏ లెటర్స్ తోటి ఎండ్ అయ్యే వర్డ్కి మీరు కలరింగ్ చేశారో అక్కడ రాయాలి. వర్డ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ కలర్డ్. అక్కడ మీరు దేనికి కలరింగ్ చేశారో రాయాలి. ప్లాంట్. నేమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. ఆ పిక్చర్ నేమ్ రాయండి. NT ఎండింగ్ వర్డ్ రాశారు మీరు. ఇక్కడ NT ఎండింగ్ వర్డ్ అని రాయాలి. నేమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్. ఆ పిక్చర్ పేరేంటి? ప్లాంట్. ప్లాంట్ అని రాయాలి. తర్వాత డీలో చూడండి. నౌ కంప్లీట్ ద వర్డ్స్ యూజింగ్ ద సేమ్ వర్డ్ ఎండింగ్ యాజ్ అబౌవ్. నౌ కంప్లీట్ ద వర్డ్స్ యూజింగ్ ద సేమ్ వర్డ్ ఎండింగ్ యాజ్ అబౌవ్. ఇక్కడ మీరు ఏ పిక్చర్ డ్రా చేశారు? ప్లాంట్. ప్లాంట్ అంటే స్పెల్లింగ్ ఏంటి? PLANT. ప్లాంట్. ప్లాంట్ ఎండింగ్ లెటర్స్ ఏంటి? NT. దీస్ ఆర్ ఆల్ దిస్ ఈస్ NT ఎండింగ్ వర్డ్. అవునా? ప్లాంట్ అనేది NTతో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్. మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? డీలో ABC. డీలో మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చారు నాన్న. A ఇచ్చారు, HU ఇచ్చారు, BE ఇచ్చారు. అక్కడ ఆ లెటర్స్ తోటి ఫిల్ చేయాలి. ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ తర్వాత ఏ లెటర్స్ రాయాలి? NT. రాస్తే ఏమవుతుంది? యాంట్. HU తర్వాత ఏం రాయాలి? NT. రాస్తే హంట్. BENT. బెంట్. రైట్ ద వర్డ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ కలర్డ్. NT రాయాలి ఫస్ట్. తర్వాత ప్లాంట్. అది ప్లాంట్కి సంబంధించి ప్లాంట్ అనేది ఏ ఎండింగ్ వర్డ్? NT ఎండింగ్ వర్డ్. అక్కడ మీకు ఇంకో 3 వర్డ్స్ రాయమని ఇచ్చారు. NT ఎండింగ్ వర్డ్స్ ఇంకొక 3 రాయాలి. అక్కడ మీకు ఫస్ట్ లెటర్స్ ఇచ్చారు. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓన్లీ మిస్సింగ్ లెటర్స్. అక్కడ మిస్సింగ్ లెటర్స్ రాస్తే చాలు. NT ప్లాంట్. యాంట్. నెక్స్ట్ HUNT హంట్.
BENT went. మీరు అక్కడ మిస్ అయిన NT వర్డ్స్ NT లెటర్స్ రాస్తే చాలు. దీస్ ఆర్ ఆల్ NT ఎండింగ్ సౌండ్ వర్డ్స్. ఓకేనా? ఓకే, ప్లాంట్కి కలరింగ్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ 65 హోంవర్క్ చేసి నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి నాన్న. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.